Hallelujah. Praise the Lord, everybody. Once again, we are all gathered together through this wonderful medium of the digital media. And right now, आपण पुन्हा एकदा सगळे एकत्र जमलेलं असताना ह्या ज्या डिजिटल माध्यमातून आज वचन तुमच्यापर्यंत येत आहे आणि काही वेळ न घालवता आज आपण पुन्हा एकदा आपल्या विषयामध्ये कंटिन्युएशन करणार आहोत. ते म्हणजे जो डर गया समजो मर गया. सांगा एकमेकाला, जो डर गया समजो मर गया. जो घाबरला म्हणजे समजा तो मेला. लक्षात ठेवा. आपण प्रार्थना करूया. Let us all pray, everybody. Thank you, Lord, my God. I give you the praise, I give you the worship, I give you the glory, I give you the honor, Lord, for thou art a faithful God, and Lord, there is none like thee. Blessed Lord, my God, thanks a million, Lord, my God, for this time that you've given to us. In spite of, Lord, my God, we're held up, Lord, my God, in our houses, Lord. Still, Lord, my God, you've given us this wonderful time. We look at the bright side, we look at the positive side, Lord, that you've given us this time, Lord, my God, to come together today as one body in you and to access the throne of grace and mercy, Lord, and to hear from you, Lord, my God, your rhema for our lives. Thank you, Lord, my God, for giving us this time to spend time with you and to once again rebuild our relationships with you, our altars with you, Lord, my God, and to seek your word and to seek your face and to dig deep into your word. Holy Spirit of God, Lord, welcome in our lives in a new way, Lord. Welcome in our homes in a new way, Lord, my God, today. And beloved Lord, even as, O Lord, we join together as one body in you, help us, O Lord, my God, to hear from you, your word, your rhema for our lives. Touch us and change and transform us, O Lord, my God. Meet with us, O Lord. Holy Spirit of God, speak to our lives, beloved Lord. Every yoke of darkness, every bondage of the enemy, every sickness, every infirmity, every disease that's holding upon your people, Lord. Any kind of fear, Lord, my God, especially the fear of Corona, Lord, my God, that's holding upon their hearts, upon their minds, O Lord. But I'm destroying and consume the fire of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. And I said to people, free, get out, God, in Jesus' mighty name. Holy Spirit of God, thou art welcome, Lord, thou art welcome. Come, mighty comforter, come, mighty counselor, thou art welcome, Lord. Come, Lord, just breathe afresh. And beloved Lord, my God, I set the people free in Jesus' name. Touch and transform lives, O Lord, my God. Even as we dig into your word, help us, Lord, my God, to grow in your word, Lord, to grow in understanding towards you and to have a closer relationship with you. In Jesus' name, O Lord, we vow, Lord, like always, all glory, honor, power, praise, and all thanks, wonderful Lord Jesus, belongs to you and you alone for every single thing that the Holy Ghost shall do in our lives and through our lives in these situations also. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. No man shall have your glory, and no flesh shall glory in your presence. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray and we ask. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. आज आपण पुन्हा एकदा हा विषय पाहणार आहोत आणि ते म्हणजे जो डर गया समजो मर गया. आय रीड वर्स, जे मुख्य वचन आहे आपण ते वाचणार. आय एम गोइंग टू रीड द मेन वर्स अँड दॅट इज Philippians chapter 4 and verse 6. फिलिप्पियन्स पत्र 4 अध्याय आणि वचन 6. Philippians 4 and verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known unto God. Amen. आपण मराठीमध्ये वाचू शकता आपापल्या घरांमध्ये. फिलिप्पियन्स पत्र 4 अध्याय वचन 6. Amen. Let us all pray. Holy Spirit of God, once again thou art welcome. Come, mighty comforter, come, mighty counselor, thou art welcome, Lord. Come, beautiful teacher, teach us your precious word. Show us, O Lord, what we need to do in these days. Speak to our lives. Open our understandings for your word, Lord. And give us that intense hunger, that thirst, O Lord, to know more of you and read more of you, Lord. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. Amen. So, आज आपण आहोत let us see the subtopic today, and that is there is a Goliath waiting for you. एक गल्ल्यात तुमची वाट बघत आहे. सांगा एकमेकाला, एक गल्ल्यात तुमची वाट बघत आहे. हा आहे भाग 3. ओके, एक गल्ल्यात तुमची वाट बघत आहे. आपण मागच्या काही दिवसांमध्ये पाहत होतो आपण की कसं देवाला भयग्रस्त असलेल्या प्रार्थना आवडत नाही. जेव्हा केव्हा आपण प्रार्थनेला बसतो आणि जर का आपल्या मनामध्ये एखाद्या विषयाबद्दल, एखाद्या घटनेबद्दल जर का भय असेल, एखाद्या प्रसंगाबद्दल जर का भय असेल, तर देवाला ते आवडत नाही. बायबल सांगतं की देव आपल्या प्रार्थनेला उत्तर तर देतो मात्र खरं, पण तो प्रार्थनेला उत्तर देण्याआधी पहिलं तो त्या भयाला संबोधित करत असतो. आपल्यामधील भयाला संबोधित करतो, आपल्यामधील टेन्शनला संबोधित करतो, आपल्यामधील काळजीला तो संबोधित करतो. त्याला भयग्रस्त असलेले लेकरं आवडत नाही. का, हा प्रश्न आहे. आपण थोडं नंतर ह्याच्यामध्ये पाहणार आहोत का. पण देवाला नक्की मग कोणत्या प्रकारच्या प्रार्थना आवडतात.
आज माझा विषय असा आहे की देवाला मग कसे प्रार्थना करणारे लोक आवडतात. मग देवाचा नेचर नक्की काय आहे, देवाला काय फील होतं ज्यावेळेस तो कोणत्या प्रकारच्या प्रार्थना ऐकल्यानंतर तो प्रफुल्लित होतो. कोणत्या प्रकारच्या प्रार्थनेने प्रफुल्लित होतो, तो उत्तर दोघांनाही देतो, पण कोणत्या प्रार्थनेनी, कोणत्या प्रकारच्या प्रार्थनेनी, प्रार्थनेची कोणती पद्धत देवाला आवडते, आपण आज हे पाहणार आहोत. आपला आहे भाग 3. तर हे समजण्यासाठी मी विषय घेतलेला आहे आजचा मेन जो एक भाग घेतलेला आहे तो म्हणजे मार्क ह्याचा दुसरा अध्याय. मार्क ह्याचा दुसरा अध्याय आणि वचन 1 ते 5 आपण पाहणार आहोत. मरकुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय और वचन 1 से 5. हम इस भाग में इसका अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर को डरे हुए लोग पसंद नहीं है. जो लोग डर के दुआ करते हैं, जो लोग सहमे हुए होते हैं और किसी घटना के बारे में या किसी टेंशन के बारे में लेकर वो परमेश्वर के पास जब दुआ में बैठते हैं, परमेश्वर को डरे हुए लोग पसंद नहीं है. परमेश्वर को लोग ऐसे पसंद आते हैं कि अब हमें देखने वाले कि किस प्रकार की प्रार्थना, किस प्रकार से जब लोग दुआ करते हैं परमेश्वर को वो पसंद आते हैं. कौन सी तरह की प्रार्थना, कौन सी प्रकार की प्रार्थना है. एक बात तो तय है कि परमेश्वर दोनों को जवाब देता है, लेकिन जो लोग डर कर दुआ करते हैं, लोग पहले उनके डर से बात करता है, उनके डर को संबोधित करता है. उनके अंदर की जो डर है, जो टेंशन है, परमेश्वर पहले उससे हैंडल करता है, उसको हैंडल करता है. परमेश्वर के लिए आपकी समस्या कोई बड़ी बात नहीं है. एक बात ध्यान में रखिए, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए आपकी समस्या कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम परमेश्वर को यह है, डरे हुए, सहमे हुए विश्वासी, घाबरलेले विश्वासी, बाबरलेले विश्वासणारे, हा देवाचा प्रॉब्लेम आहे. तर चला आपण पाहणार आहोत. मार्क हम ये देखने वाले मरकुस इसका दूसरा अध्याय है और वचन 1 से 5 हम देखने वाले कि परमेश्वर किन लोगों की दुआ से प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है. Mark chapter 2 and verses 1 to verse 5. We're going to see that which kind of prayers make God really happy. Okay, let us read from verses 1 onwards. And again he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. And straightway many were gathered together, in so much that there was no room to receive them, no, not so much as about the door. And he preached the word unto them. Verse 3. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. And when they could not come nigh unto him for the rest, they uncovered the roof where he was, and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Hallelujah. Okay. तर आज आपण हे पाहत आहोत की येशू ख्रिस्त कफरनहूमात आला होता आणि तिथं आल्यानंतर वचन सांगतं की तिथं भरपूर मोठा असं गर्दीमध्ये न्यूज गेली की प्रभू येशू आलाय आणि त्यामुळे पुष्कळ लोक संघटित झाले, पुष्कळ लोक एकत्र झाले. आता लॉकडाऊनमध्ये एकत्र होणं अलाउड नाही, पण येशूच्या काळामध्ये त्यावेळेस कोरोना नव्हता आणि जरी असता तरी येशूमुळे तो फटकन पळून गेला असता. हेच आपल्याद्वारे ॲक्च्युली झालं पाहिजे आजच्या या जगामध्ये. पण तुम्हाला सांगू द्या, आपली ही जी आजची मंडळी जी आहे ती अजूनपर्यंत तेवढ्या बळात, पवित्र आत्म्याच्या तेवढ्या सामर्थ्यात वाढलेली नाही आहे की आपल्यामुळे हा कोरोना साटकन पळून जाईल. असं अजूनपर्यंत पॉवर आपल्या मंडळांमध्ये आलेली नाही आहे, म्हणून आपण सगळे लॉकडाऊनमध्ये आहोत. आमेन. ओके, तर पुढे आपण जातो. आणि येशू ख्रिस्त तिथं आलेला असताना बायबल सांगतं की तो एका घरात गेला आणि घरामध्ये तो प्रीचिंग करायला सुरुवात केली. पण तिथं गेलेला असताना तिथं एवढे लोक जमले की दरवाजापाशी पण जागा नाही उरली. आणि वचन सांगतं की तिथं असे लोक 4 लोक आले एका अशा माणसाला घेऊन ज्याला पॅरालिसिस झालेला आहे आणि त्याला खाटीवर ठेवलेलं होतं आणि त्यांना आतमध्ये यायला नाही जमलं, म्हणून बायबल हे सांगतं की त्यांनी त्या माणसाला छपरावर चढवलं आणि छप्पर फाडून त्या माणसाला येशू समोर ठेवलेला आहे. आता मी ह्या घटनेचा फार विस्तारमध्ये शिक्षण वचनातून दिलेलं आहे. एक टॉपिक होता की अँड दे केम लेट.
लेट, आणि हे यूट्यूबवरती आहे, तुम्ही हे बघू शकता. अँड वेन दे केम लेट, जेव्हा आपण आपल्या योग्य स्थळावरती, योग्य ठिकाणी, योग्य उत्तराकडे ज्यावेळेस आपण उशिराने येतो, त्यावेळेस काय करायचं हे ह्या घटनेतून मी शिकवलेलं आहे. तर माझा आजचा विषय असा आहे की ज्यावेळेस त्या लोकांनी येशू ख्रिस्तासमोर त्या माणसाला ठेवलं, पहिलं म्हणजे येशू ख्रिस्त त्याला ओरडला नाही. पॉइंट नंबर 1, येशू ख्रिस्ताने त्याला हे नाही सांगितलं की तू दुसऱ्या लोकांचं छप्पर कसं काय फोडू शकला, हा माझा मुद्दा आहे. येशू ख्रिस्ताने त्याला हे, पॉइंट नंबर 2, येशू ख्रिस्ताने त्याला हे नाही विचारलं की तुला वळण नाहीये, तुला अक्कलही नाहीये की माझी मीटिंग चालू असताना तू सरळ खाली कसं काय येऊ शकतो इथं. ओके. पॉइंट नंबर 3, येशू ख्रिस्तानी त्यांच्या त्या फोडत असलेल्या कामामध्ये व्यत्यय घातला नाही. काय करता रे, तुम्हाला अक्कल नाही काय रे, माझी मीटिंग चालू आहे, तुम्ही काय तुमचं चाललंय काय, असं पण येशू ख्रिस्त बोलला नाही, काहीच नाही. उलट त्यांना ते छप्पर फोडू दिलं. आणि ज्यावेळेस तो व्यक्ती तिथं समोर त्याच्या ठेवला गेला, बायबल सांगतं वचन 5, वेन जीसस सॉ देअर फेथ, ज्यावेळेस येशूने त्यांचा विश्वास पाहिला. वाव. म्हणजे येशू तुमची कृती बघत नाहीये, तुम्ही उत्तर कसं मिळवत आहे, येशू तुमचा विश्वास पाहत आहे. कमाल हो गया. आम्ही तर आमच्या प्रार्थनेच्या शब्दांना पॉलिश करत बसलोय की कशी मी कोणते चांगले चांगले शब्द वापरेल आणि मी स्वर्गाला संतुष्ट करेल. किंवा काय काय लोक वोकॅबलरी म्हणजे काय त्याला म्हणतात, शब्दकोश किंवा शब्द ग्रंथ चांगला पॉलिश करून देवाला संतुष्ट करायला बघत आहे. काय काय लोक वचन पाठ करून देवाला संतुष्ट करायला बघत आहे. काय काय लोक अध्याय पाठ करतात की मी देवासमोर गेल्यानंतर हा अध्याय फेकेल, तो अध्याय फेकेल, ते वचन फेकेल, हे वचन फेकेल, म्हणजे देव संतुष्ट होईल आणि देव खाली उतरून येईल. आम्ही पास्टर लोक पुष्कळ लोकांना सांगतो की अध्याय पाठ करा, वचन पाठ करा. पण मला इथं हे दिसत नाही. येशूने हे विचारलं त्यांना, काय रे, निर्गमन ह्याच्या 5व्या अध्यायामध्ये पहिल्या वचनात काय लिहिलं सांग. नाही, बायबल हे सांगतं येशू त्यांचा विश्वास पाहिला, येशूला त्यांचा विश्वास दिसला. आणि ते काहीही बोलायच्या आधी येशू त्यांना म्हटला, मुला तुझे पाप तुला क्षमा झालेले आहेत. वाव. एकही वाक्य न बोलता नुसतं कृती पाहून, होय स्वर्ग तुमची कृती पाहत. बायबल हे सांगतं, मला माहिती आहे की देव अंतःकरण पारखणारा आहे. आमेन. पण अंतःकरणाबरोबर कृती पण तेवढीच महत्वाची आहे. कल्पना करा, मी जर का तुम्हाला मोबाईल दिला, नुसता मोबाईल दिला, सिम कार्ड नाही टाकलं त्याच्यामध्ये, तर तुम्हाला किती लोकांना तो मोबाईल आवडेल? लेकरांना आवडेल, कारण ते नुसतं त्या खेळत बसतील. पण जर का मी लेकरांसाठी असं म्हटलो की नुसता बंद असलेला मोबाईल दिला, त्याला चार्जिंगच केलं नाही, किती लेकरं त्या मोबाईलला घेऊन बसतील? कोणी बसणार नाही. म्हणजे मोबाईल बरोबर, मोठ्यांसाठी मोबाईल बरोबर चार्जर आणि सिम कार्ड पण असणं, कनेक्शन वालं सिम कार्ड असणं गरजेचं आहे. आणि लेकरांसाठी मोबाईल आणि चार्जर जे चालू आहे ते पण तेवढंच महत्वाचं आहे. तसंच तुमच्या अंतःकरणाबरोबर तुमची कृती पण तेवढीच महत्वाची आहे. तुम्ही कशा पद्धतीने देवासमोर तुमचं उत्तर घेण्यासाठी जाता हे देव पाहत असतो, स्वर्ग हे पाहतो. त्याच्यावरती तुमचं 99% उत्तर डन झालेलं असतं. मिळणार का नाही मिळणार, तुमच्या कृतीने. बाय युअर ऍक्शन इज डिटरमाइंड 99% that whether you'll get an answer or no, by just your action. So if you say I will only pray and pray and cry and pray and please God, it's not going to work. अगर आप कहोगे मैं रो के दुआ करूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है. आपके कृति के अनुसार परमेश्वर, आपके विश्वास के कृति के अनुसार, विश्वास की कृति के अनुसार, बाइबल ये कहते हैं अगर आपका विश्वास है तो मुझे कृति से दिखाओ, एक्शन से दिखाओ. परमेश्वर को कृति वाले लोग बहुत पसंद है, जो विश्वास में कृति करते हैं. मुझे याद है एक बार कलीसिया में हमें OHP चाहिए था, और जब ये OHP चाहिए था तो मैंने चर्च में दुआ की और सबको कह दिया कि दीवार के पास देखो, हमारे पास वहाँ OHP स्क्रीन भी लगी है और OHP भी आ गया है. और सब लोगों ने, मैंने सबको एक्टिंग करवाई, और 15 दिन के अंदर मैंने उनको बोला था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर OHP आएगा. और सही में परमेश्वर की कृपा के द्वारा वो OHP हमें एक हफ्ते के अंदर मिला.
परमेश्वर को जब कृति हम दिखाते, एक्शन दिखाते विश्वास में, परमेश्वर को पसंद आता है। मैंने पूरी कलीसिया को एक्टिंग करने को कहा था कि देखो वहां पर कोने में देखो, समझो वहां पर स्क्रीन है और आप स्क्रीन को देख के गाने गाएंगे हम। और वहां पर कुछ भी नहीं, ना स्क्रीन थी ना ओएचपी था, लेकिन एक हफ्ते में परमेश्वर ने ओएचपी दे दिया कलीसिया को। हालेलुया। तो आप और हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के पास सामने जाते हैं, हमारा तरीका क्या है। बाइबल ये कहता है कि जब वो गर्दी की वजह से यीशु मसीह के पास जा नहीं सके तो उन्होंने छप्पर को तोड़ दिया, किसी और का घर, किसी और के मोहल्ले में घुस के इतनी दादागिरी कैसे क्या कर सकते हैं। और ये भी नहीं सोचा कि यार जिसका घर है वो क्या बोलेगा, जिसका घर है उसको वो चिल्लाएगा तो नहीं। ये सब बातें उन्होंने सोची नहीं, उनको सिर्फ चाहिए था उनका जवाब। That's all. What mattered to them was their answer. How you get it is not important, but you get your answer, that's important. And परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है कि जो अपने जवाब के लिए विश्वास में कुछ भी करते हैं। हालेलुया। अपने जवाब के लिए उनके अंदर विश्वास आता है, वो परमेश्वर को पसंद है। देखो परमेश्वर का आपके प्रॉब्लम आपके जन्म से पहले ही परमेश्वर सॉल्व कर दे सकता है। सारे प्रॉब्लम आपके मरने तक के प्रॉब्लम परमेश्वर सॉल्व कर देता है, कर सकता है। परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानता है, शुरुआत से ही जानता है अंत आपका कैसे होने वाला है। तो आपके जिंदगी भर के सारे प्रॉब्लम परमेश्वर आपके जन्म से पहले ही सॉल्व करके रख सकता है। लेकिन अगर ऐसा परमेश्वर ने किया तो जो इंसान परमेश्वर को चाहिए, जो इंसान स्वर्ग में आए बड़ा होके, वैसा नहीं होने वाला। फिर आप बहुत ही ऐसे भाजीपाला जैसे हो गए, आप एक सब्जी के समान होंगे, कुछ जान नहीं। आपको मालूम है प्रॉब्लम्स आपके अंदर जान डालते हैं, आपका सही स्वरूप बाहर निकलते हैं। प्रॉब्लम्स जब आपकी जिंदगी में आते हैं, समस्या जब आती है, तब आप कैसे हो, आप असलियत में कैसे हो, कितने पवित्र हो, कितने अपवित्र हो, कितने गलतियों से हो, कितने गुस्से वाले हो, कितने परेशान हो, कितने टेंशन लेने वाले हो, कितने कमजोर हो, ये सब आपके प्रॉब्लम्स आपको दिखाते हैं। कितने सही में परमेश्वर में हो या कितने शैतान में हो, ये इसका नकाब आपको बेनकाब करते हैं आपके प्रॉब्लेम्स। तुमच्या वरचा मुखवटा काढतात तुमचे प्रॉब्लेम, तुम्हाला हे दाखवण्यासाठी की तुम्ही ख्रिस्तात कसे आहात नक्की। तुमचे प्रॉब्लेम खरं पाहिलं तर थर्मामीटर आहे तुमचा ख्रिस्तात तापमान दाखवण्यासाठी। आता कोरोना आलाय तर चांगले बायबल वरती बोलणारे लोक, चांगले हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड येशू 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 रक्तीचे बोलणारे लोक, एकदम मोठमोठ्याने सगळ्यांना वचन सांगणारे लोक, असे भाषण आणि सगळ्यांना चुका दाखवणारे लोक आज घाबरून बसलेले, कारण त्यांचं दिसतं त्यांचं थर्मोमीटर कसं आहे, त्यांचा विश्वास कसा आहे। मी हे म्हणत नाही बाहेर जा किंवा काय कसंही राहा, नाही, मी तर आधीपासून सांगत आले लोकांना की बाहेरून आलं की पहिला आंघोळ करा। मग कोरोना नंतर आलाय, माझे हे घोषणा, मेरी जो सलाह थी कि बाहर से अगर आप आएंगे तो पहले नहा लो। ये मैंने कोरोना आने से बहुत पहले, बहुत सालों से मैं बोल रहा हूँ ये, अगर आप बाहर से आते हो तो पहले नहा के लो। लेकिन लोग सुनते नहीं है ना, वो जाने और खुदा जाने। मुझे मेरा काम क्या है, आपको सही राह दिखाना, सही रास्ते पे चलाना। और लोग गंदे रहते इसलिए तो बीमार गिर रहे हैं, और क्या है। घर में बाहर से आएंगे वैसे ही चप्पल, वैसे ही कपड़े, उधर ही बैठेंगे, बेड पे बैठेंगे, सोफा पे बैठेंगे, वही गंदा लेके। भूलते हैं कितना पोल्यूशन बाहर है, कितने लोगों को अस्थमा हो रहा है। ये कोरोना क्या है, निमोनिया के बाद वाला स्टेज है ये। ड्राई कॉफ है ये, ड्राई कॉफ, और ऐसा कॉफ जिससे बलगम बाहर नहीं आता है, लेकिन वो अंदर ही सूखते जाता है और वो ब्रीदिंग को प्रॉब्लम करता है, बस और कुछ नहीं है। और ये पोल्यूशन इतना बड़ा है, उसकी वजह से उसका एक स्टेज है वो। और ये हमें मालूम है बाहर कितना पोल्यूशन है, कि कितनी गंदगी बाहर है, हम सब जानते हैं। लेकिन कौन करेगा, कौन खुद को साफ करेगा। हाथ पैर धोया बस, उनको लगता है लोगों को कि हमने सिर्फ हाथ और पैर ही लेके गए, पूरा बॉडी घर पे रखा था बस। अरे पूरा बॉडी भी तो है, कपड़े पे तो कितने माइक्रो जर्म्स बैठ गए हैं आपके।
वो उसके थ्रू आपके बॉडी पे गए, पहला आके नहा लो ना, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ये मैंने बहुत पहले कितने सालों से बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज करो, हेल्दी रहो। बार बार दुआ के लिए आके खड़ा होने का लाइन में कि पास्टर मेरा ये दुख रहा है, पास्टर मेरा वो दुख रहा है, पास्टर मेरा घुटना घुटना सूजता है, पास्टर मेरा पैर नीचे का सूज जाता है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। अरे चलेगा कौन, वॉकिंग कौन करेगा? पास्टर। हेल्दी कौन रहेगा? पास्टर। और मंडली कलीसिया बीमार। दवाइयों की पूरी लाइन, ये उठने से पहले, बाद में उठने के बाद में ये नाश्ता के पहले, फिर ये नाश्ता के बाद, फिर ये नाश्ता और 11 के बीच में खाने वाली दवा, फिर 11 के बाद में ये पीने वाली दवा, फिर उसके बाद में फिर खाने से पहले ये, फिर खाने के बाद ये, फिर ऐसा लगाओ इसको प्लास्टर, इसको ऐसा पैर उठा के सो जाओ, फिर नींबू गर्म पानी पियो, ऐसा करो, फिर शहद डालो, फिर उसमें नारंगी डालो, फिर ये करो वो करो। अरे सही है, अच्छा खाओ, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी को हेल्दी कैसे रखेंगे हम? इतनी बड़ी तोंद लेके घूमने का और बोलने का मुझे पैर मेरे सूज जाते हैं। हाँ, सूझेंगे ही। वो नीचे के पैर भी बोल रहे, अरे भाई कुछ तो कम कर, पैर ऐसे और तोन ऐसी और खड़े रहने का, तो कैसा होगा? और बाद में बोलते मुझे प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है क्या, जो सिर्फ नाम से यीशु का नाम लेते हैं, मुंह से, बाकी कृति में कुछ नहीं। खुद आप पढ़िए, यीशु मसीह रात को पर्वत चढ़ के जाता था दुआ के लिए। पर्वत चढ़ना आसान है? आप जरा चढ़ के देखो, कोई पर्वत देखो जाके, डोंगर नहीं पर्वत, ऐसा टेकडी नाही, पर्वत। एका डोंगराकडे जा आणि जरा चढून बघा, किती व्यायाम लागतो तुम्हाला कळेल। येशू ख्रिस्त किती फिट होता हे त्यावेळेस तुम्हाला कळून येईल चढतानाच, की तुम्ही कुठे कुठे बसताना मध्येच प्रार्थनेला चाललं, अरे घरातच केले असते बरं झालं असतं राव, कशाला इथं चढायला आलं रात्रीचं, आणि ते पण रात्रीचं। येशू ख्रिस्त किती फिट होता तुम्हाला डोंगर चढतानाच तुम्हाला कळून येईल। तो डोंगर चढून जायचा प्रार्थनेला आणि मग सकाळी पहाटे तो खाली यायचा। विचार करा किती फिट होता येशू ख्रिस्त। आपल्या शरीरामध्ये आपण एवढे सगळे आजार घेऊन फिरतो, आणि मग एक फार मोठा आजार आपल्यामध्ये आहे, तो म्हणजे भय। आणि ज्यावेळेस आपल्याला प्रॉब्लेम येतो तर आपण तो ज्यावेळेस प्रॉब्लेमसाठी प्रार्थनेला बसतो त्यावेळेस ते भयाला घेऊन पण बसतो आपण, आणि आपल्याला वाटतं की रडून आपण देवाकडून उत्तर मिळवून घेऊया। पवित्र आत्मा तुमचं देह ज्यावेळेस खेळत असतो त्यावेळेस रडणं चांगलं आहे, गुड, रडा, भरपूर रडा। पण ज्यावेळेस तुम्ही प्रार्थना देवाकडे उत्तर मागता त्यावेळेस रडायची गरज नाहीये। तुम्ही जर का देवाला भय दाखवलं तर देव तुमचे उत्तर देतो खरं, पण त्याआधी तो तुमच्या भयाशी निर्देशन करून बोलत असतो। आणि जोपर्यंत तुम्ही त्या भयावर विजय मिळवत नाही तोपर्यंत तशा प्रकारचे प्रॉब्लेम तुमच्या जीवनामध्ये नेहमी येणार, नेहमी येत राहणार। तुम्ही पुढच्या वर्गात जाणारच नाही, कारण जे देवाला तुम्हाला ह्या वर्गात शिकवायचं आहे ते तुम्ही नीट शिकत नाहीये। तर म्हणून लक्षात ठेवा की ज्यावेळेस हे जे 4 लोक ज्यावेळेस त्या माणसाला खाली घेऊन आले, येशू ख्रिस्त त्यांना हे नाही म्हटलं की तुम्ही कसं काय दुसऱ्याचं घर पडू शकता रे, नाही म्हटलं तो। त्यांना हे नाही म्हटलं की तुम्हाला अक्कल नाही डोक्यामध्ये, मीटिंग चालू आहे तुम्हाला डिस्टर्ब करताय, नाही। तुम्हाला काय वाटतं तो छप्पर काय फार सोपं फुटला असेल? अहो किती कचरा खाली पडला असेल, किती वर्षापासून तो कचरा तिथे अडकून बसला असेल, तो खाली पडत असेल, तरी पण लोकांनी नावचं बाव केलं। ज्यावेळेस तुम्ही विश्वास दाखवताना मोठमोठे गल्ल्यात पण तुमच्या समोर शांत त्यांना उभं राहावं लागतं। कारण का तर तुमच्या विश्वासासंगती तुमचा प्रभू परमेश्वर प्रभू येशू ख्रिस्त उभा असतो। हालेलुया। देवाला विश्वासाबरोबर उभा राहायला आवडतं। गॉड लाइक्स टू स्टैंड विथ फेथ। आई रिपीट, गॉड लाइक्स टू एसोसिएट विथ फेथ, स्टैंड विथ फेथ। परमेश्वर को विश्वास के साथ खड़ा रहना पसंद आता है। परमेश्वर को विश्वास के साथ संबंध रखना पसंद आता है। परमेश्वर को जहां पर डर है वहां पर रहना पसंद नहीं। आप ये सोचिए बात को, जब सदोम और गोमोरा पर आग गिरने वाली थी, उसके पहले परमेश्वर अब इब्राहिम के घर पे गया।
लेकिन लूट के घर पे परमेश्वर ने दूतों को भेजा, खुद परमेश्वर नहीं गया। क्यों? क्योंकि लूट जो था वो डरा हुआ इंसान था और वो परमेश्वर के साथ चलने वाला इंसान नहीं था, इसीलिए परमेश्वर उसके पास जा ही नहीं सका, लेकिन दूतों को भेजा। लेकिन जो विश्वास में चलने वाला इंसान था वो था इब्राहिम। उसके साथ उसके पास खुद परमेश्वर गया। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो विश्वास में चलते हैं। हालेलुया। जो विश्वास में पैर उठाते हैं, विश्वास में हर कदम को उठाते हैं, विश्वास में दुआ को बैठे, प्रॉब्लम कितना भी होने दो, उनको गारंटी होती है कि मैं अगर मौत की परछाई की तरह से भी मैं गुजरूं, लेकिन मैं कोई भी बुराई से नहीं डरूंगा, कोई भी किसी भी छल से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। People who like to, who no matter what they face, they have the full guarantee that their God is with them. Hallelujah. God delights in such people. And He loves to dwell with such people. Hallelujah. ऐसे लोग के साथ रहना उसको पसंद है, जो विश्वास की बातें करते हैं, जो विश्वास में खुद को बांधते हैं। वचन पढ़ते हैं तो तोते मत बनो। वचन में अगर पढ़ते हो तो विश्वास खाओ, विश्वास उस वचन से विश्वास प्राप्त करके लो। ये काम है वचन पढ़ने का। सही उद्देश्य ये आपका ये होना चाहिए कि आप विश्वास में बढ़ो। ग्रो इन फेथ। लुक एट इट। Jesus said, when Jesus saw their faith, He said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. सिर्फ उनका विश्वास देख के वो बोला कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। डन। ना वो चिल्लाया, ना उसने पैर पकड़े, ना वो चारों उतर के पैर पकड़े, वो अकेला नीचे गया। जो आदमी बीमार था पैरालिसिस से, वो अकेला उसको नीचे उतारा गया। लोगों ने ना, उन चारों ने ऊपर से कुछ नहीं बोला, उन चारों ने उससे कुछ नहीं बोला, उसको सिर्फ नीचे छोड़ा और यीशु को उनकी कृति पसंद आई। आज मेरा सवाल ये है कि आपकी एक्शन परमेश्वर को पसंद आती है क्या? जब आप दुआ में बैठते हो, इस मतलब क्या, आप यीशु के सामने जब उतरते हो तब आपकी एक्शन, उतरने की एक्शन परमेश्वर को पसंद आती है क्या? कि जिस तरीके से आप उतरते हो उसके सामने, ऐसे उतरते हो तो पसंद नहीं आएगी। लेकिन कॉन्फिडेंस से परमेश्वर कुछ भी होने दे, मैं जानता हूं तो मेरे साथ में है और मुझे कोई हानि नहीं, टच भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ में है। ऐसे उतरते हो क्या? परमेश्वर मैं प्रॉब्लम के लिए नहीं आया हूं, तुझसे मिलने के लिए आया हूं। अगर तू मुझे मिल गया, मेरे सारे प्रॉब्लम गॉन। आमेन। Let's all pray, everybody. Thank you, Lord, my God, for today's word that came to us alive. Thank you, Lord, my God, speaking to our hearts today, Lord. Holy Spirit of God, thou art welcome, Lord, my God, thou art welcome in our hearts and our lives in a new way today, Lord. Beloved Lord, I hand over every single person that's in this place right now that are hearing this word, Lord. I hand them all in my holy hands, and every spirit of fear, every spirit of torment, Lord, that's holding upon their spirit, soul, mind, every spirit, soul, body, mind, heart, and life, Lord, my God. I bind and destroy and comes by the Father, the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Get out, come on, in Jesus' mighty name. And beloved Lord, my God, thou art welcome, Lord, my God, thou art welcome in their hearts and their lives in a new way. And beloved Lord, just touch a fresh anointing of your presence, Lord. Just touch, just breathe afresh, just breathe afresh, just breathe afresh. Just move in a mighty way upon these lives, Lord, my God. Move in a mighty way upon their minds, upon their hearts, Lord, my God. Just breathe afresh, just breathe afresh, just breathe afresh, Lord, my God. Just breathe afresh anointing of your presence, Lord. Meet with the people, Lord, is my prayer unto thee, Lord, my God. Visit with them, Lord, my God. Help them, Lord, my God, to deal with their fears, Lord, my God. Help them, Lord, my God, to bring out their fears from their hearts in Jesus' mighty name. And beloved Lord, my God, I pray, Lord, help your people to bring forth fruit 100-fold according to today's word. Beloved Lord, my God, you take charge right now. You take charge right now, Lord, my God. You take charge right now, Lord. Meet with the people in a new way, Lord, my God. Meet with them, Lord, my God. Just breathe afresh. Just breathe afresh. Touch. Every sickness, every infirmity, every disease,
be gone. Get out in Jesus' name. The spirit of flu, get out in Jesus' mighty name. And beloved Lord, my God, I said to people, free in Jesus' name. Beloved Lord, my God, you take charge right now, Lord. You take charge right now, Lord. Thank you, Lord, for the anointing of your presence, Lord. Thanks a million, Lord. Thanks a million, Lord, my God. Thanks a million for today's word that you spoke to our hearts, Lord. Help us, Lord, my God, that to cast away fear from our lives, oh Lord, and to dwell on your word and obtain faith from your word and obtain faith from Rhema that you speak to our hearts, Lord. Thank you, Lord, my God. Give us, Lord, my God, the praying heart that we will go on our knees and seek your face on a daily basis and to hear from you, Rhema for our lives, to live, O Lord, in you, Lord. Thank you once again. This moment, O Lord, I bless your people this moment, O Lord, for the blessings mentioned in your word for people right now. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. And beloved Lord, my God, and let the name of the Lord be put upon your people and upon their children, Lord. And the Lord bless them and their children. Thank you, Lord. And beloved Lord, I bring your people, their spirit, soul, body, mind, heart, and life, their families, their going and coming, their job, their businesses, everything, Lord, under the covering of the Lord's blood, the Lord's oil, and the fire of the Holy Ghost. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है, गारंटी है कि वचन के द्वारा आपको एक बड़ा उत्साह, एक प्रोत्साहन मिला है और विश्वास में बढ़िए, दुआ में रहिए और बहुत जल्दी हम मिलेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। लव यू ऑल।